My dear students and valued viewers, today I am with another video. This is about the summary of a story, A Devoted Son. A Devoted Son is the third story of grade 12 English textbook. Today I am going to share the ideas about this story. For such videos, please don't forget to subscribe my YouTube channel. You can like the video, you can comment on it, as well as you can share the videos to your friends as well as students. Now I am going to talk about the characters. The main characters of the story are Rakesh, Bina, Burma, Bhatia, Burma's wife, and Rakesh's children. Rakesh is the most important or protagonist of the story. He is the main character of the story. He is the son of Burma, who is well behaved and duteous son. मिस्टर बर्मा को छोरा हुन्, राम्रो व्यवहार छ र एकदमै लगनशील खालको छोरा हुन्. He is a brilliant student who becomes a doctor and has an opportunity to continue his practice and education in the USA. एकदम तीक्ष्ण खालका छन् जो डाक्टर बन्छन् र एउटा राम्रो अवसर पाउँछन् आफ्नो अभ्यास गर्नको लागि र शिक्षा कन्टिन्यू गर्नको लागि अमेरिकामा गएर पढ्ने. He is the son of a kerosene vendor Burma. मट्टीतेल व्यापारी बर्माको छोरा हुन् राकेश. In his father's old age, he supervises every bit of food. उनको वृद्ध अवस्थामा हरेक क्रियाकलाप, हरेक खानेकुरालाई उनले अवलोकन गर्छन्. His father eats and medicates him. र उनलाई औषधि उपचार गर्छन् for every little complaint. जुनसुकै सानो कम्प्लेनको लागि पनि, सानो समस्याको लागि पनि उनले औषधि उपचार गर्छन्. Bina, she is a simple and fat Indian girl married to Rakesh by the wish of mother, who is very loyal and dutiful by nature. साधारण मोटी भारतीय महिला हुन् जो रकेशसँग बिहे गर्छन् आमाको इच्छा अनुसार, जो एकदमै नम्र र काममा लगनशील स्वभावकी छिन्. She follows Rakesh order regarding his father's diet. बुवाको खानासँग, पोषणसँग सम्बन्धित रकेशले भनेको हरेक सुझावहरूलाई उनले पालना गर्छन्. बर्मा. He works as an oil seller at depot. डिपोमा तेल व्यापारीको रूपमा काम गर्छन्. And he is the father of Rakesh. राकेशको बुवा हुन्, who hardly educates his son and has pride over his son's achievement. मुस्किलले छोरालाई पढाउँछन् र छोराको उपलब्धिमा गर्व गर्छन्. But later he finds his son is tyrant as he cuts his foodstuffs. अन्तिमतिर पछितिर छोरालाई एकदम शासकको रूपमा पाउँछन् जसले आफूले रुचाएको खानेकुरालाई पनि काट्दिन्छ. भाटिया, he is an old neighbor of Rakesh. राकेशको बुढो छिमेकी हुन् and a friend of Burma, र बर्माको साथी पनि हुन्, who participates in Rakesh family conversation and activities. राकेशको परिवारमा भएको कुराकानी र क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छन्. He lives next door. छिमेकमा बस्छन् and often joins Burma to sit outside. बाहिर बस्न बर्मासँग सधैँ जोडिन आउँछन् and complain about the hardship that the two of them are facing. ती दुईजनाले जुझ्नु परेका कठिनाइहरूको बारेमा उनले दोष दिन्छन्. Burma's wife, she is an unnamed lady who dies later. नाम उल्लेख नगरेकी महिला हुन् जो पछि मर्छिन्. Which leads his unhappiness and made him sick. जसले बेखुसीपन ल्याउँछ र उसलाई बिरामी बनाउँछ. Rakesh children, they are unnamed children who pass time and play with grandfather as well. जसले समय बिताउँछन्, ती बच्चाहरूको नाम दिएको छैन, हजुरबुवासँग खेलेर समय बिताउँछन्. Burma is briefly able to convince one of them to snake him extra food. Extra food अझ बढी अतिरिक्त खानेकुरा ल्याउनको लागि मिस्टर बर्मा एउटालाई कन्भिन्स गर्न सक्षम हुन्छन्. A devoted son, त्यो अहिले मैले पात्रको बारेमा, who are the main characters of the story, मैले त्यसको बारेमा टक गरेँ. अब let's talk about the summary.
अब समरी संक्षिप्त रूपमा यसको समरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अ डिभोटेड सन। The story A Devoted Son is written by a well-known Indian writer Anita Desai. Anita Desai एउटा चर्चित इन्डियन राइटरले लेखेकी कथा हो A Devoted Son. She has written many stories and novels. उनले धेरै कथाहरू र उपन्यासहरू लेखेकी छिन्। Almost every story she writes is about everyday Indian life and individuals. लगभग सबै स्टोरी जुन उनले लेखेकी छिन् त्यो इन्डियन जीवनी र तिनीहरूको व्यक्तिगत क्रियाकलापको बारेमा लेखेकी छिन्। It is a short story. यो छोटो कथा हो। In this short story, she has shown the bond of father and son. बुवा र छोराको सम्बन्धलाई उनले यस कथामा देखाउन खोजेकी छिन्। In this story, she has portrayed the contemporary Indian situation of urban life. समकालीन शहरी क्षेत्रको अवस्थालाई उनले यो कथामा देखाउन खोजेकी छिन्। The story centers around Dr. Rakesh. कथा Dr. Rakesh केन्द्रित छ। Rakesh is from a poor Indian village. Rakesh poor Indian village. एकदम गरीब इंडियन गाउँबाट आएको हुन्छ। His father Burma is a kerosene vendor. उसको बुवा बर्मा चाहिँ मट्टीतेल व्यापारी हुन्छन्। Mr. Burma dreams of having an educated son. मिस्टर बर्माले एउटा शिक्षित छोरा होस् भन्ने सपना देख्छन्। राकेश इज द फर्स्ट मेम्बर अफ द फ्यामिली हु गेट्स एजुकेसन। राकेश परिवारको पहिलो सदस्य हुन्छ जसले शिक्षा पाउँछ। he completes his medical course with top marks. उत्कृष्ट नम्बर सहित उनले आफ्नो मेडिकल कोर्स पूरा गर्छन्। द हाईएस्ट इन द कन्ट्री। देशकै उच्चतम अङ्क ल्याउँछन्। देयर इज द सेलिब्रेसन इन द फ्यामिली बिकज अफ राकेश सक्सेस। राकेशको सफलताले गर्दा परिवारमा उत्सव चल्छ। दे इन्फर्म अल हु आर इन देयर रिच। उनीहरूको सम्पर्कमा हुने सबैलाई यो कुरा जानकारी गराउँछ। मिस्टर वर्मा इन्फर्म्स हिज नेबर्स दैट राकेश विल गेट अ चान्स टु गो टु अमेरिका फर हिज फर्दर कोर्स। मिस्टर वर्माले छिमेकीहरूलाई जानकारी गराउँछन् कि राकेशले अब उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका जाने अवसर पाउँदैछ। हिज नेबर्स कम दियर। उसको छिमेकीहरू त्यहाँ आउँछन्। दे रेस्पेक्ट एन्ड विश अल द बेस्ट टु हिम। तिनीहरूले आदर गर्छन् र शुभकामनाहरू व्यक्त गर्छन् उसलाई। मिस्टर वर्मा बिकम्स प्राउड टु हैव सच पपुलर एन्ड सक्सेसफुल सन। मिस्टर वर्मा एकदमै गर्व गर्छन् यस्तो चर्चित र सफल छोरो भएको। राकेश स्पेन्ड सम इयर्स इन अमेरिका टु फिनिश हिज डिग्री। राकेशले केही वर्ष अमेरिकामा आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गर्न खर्च गर्छन्। he completes it with ease. सजिलैसँग पुरा गर्छन्। he also gets job offers at prestigious US hospital. अमेरिकाको उत्कृष्ट हस्पिटलहरुमा जागिरको अफर पनि आउँछ उनलाई। he receives many awards too. धेरै पुरस्कारहरू पनि ग्रहण गर्छन्। he sends them back to India. उनले ती कुराहरू भारतमा पठाउँछन्। he is also kept in touch with his family until he comes back to India. India फर्किन नआउन्जेलसम्म उनी आफ्नो परिवारसँग सधैँ सम्पर्कमा रहिरहन्छन्। Rakesh loves America and is admired by his colleagues for his aptitude. राकेशले अमेरिकालाई माया गर्छन् and is admired by his colleagues for his aptitude. उनको धारणाप्रति साथीहरूको प्रशंसा उनले पाउँछन्। he loves his family more. उनले आफ्नो परिवारलाई अझ बढी माया गर्छन्। he always plans on returning home. उनी सधैँ घर फर्किने योजना बनाउँछन्। as soon as he has enough experience. जब उनीसँग पर्याप्त अनुभव हुन्छ and money पैसा हुन्छ, he returns home with the intention of working in his hometown. आफ्नै गृह ठाउँमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ उनी फर्कन्छन्। his parents aren't happy with his life choices. उनको परिवारहरू उनको जीवनको यो क्षणप्रति खुसी हुँदैन। they don't understand why he wants to come home. उनीहरूले बुझ्दैनन् किन ऊ यहाँ आउन चाहदैछ and leave all those reputation behind. त्यो सबै प्रतिष्ठाहरू पछाडी छोडेर किन यहाँ आउँदैछ उनीहरू बुझ्दैनन्। his father becomes very sad because he chooses a village girl to marry. अझ अर्को कुरा हुन्छ बुवा सारै बेखुसी हुन्छन्
उसले गाउँको केटीलाई बिहे गर्न छनौट गर्छ। द भिलेज गर्ल इजन्ट एजुकेटेड, त्यो गाउँले केटी शिक्षित हुन्नन्। दोज एक्टिभिटीज क्रिएट कन्फ्लिक्ट इन द फ्यामिली, यी क्रियाकलापले परिवारमा द्वन्द ल्याउँछ। राकेश डजन्ट पे अटेन्सन टु द सजेसन्स अफ हिज प्यारेन्ट्स, आफ्नो आमा बुवाको सल्लाहलाई उनले ध्यान दिँदैनन्। He refuses to listen to his parents, उसले आफ्नो आमा बुवालाई सुन्न चाहँदैन। एन्ड ही म्यारिज द भिलेज गर्ल, र त्यही गाउँले केटीलाई विवाह गर्छ। आफ्टर द्याट ही स्टार्ट टु वर्क एट द सिटी हस्पिटल, त्यसपछि उनी सहरको हस्पिटलमा काम गर्न थाल्छन्। विच इज टोटली डिफरेन्ट फ्रम द हस्पिटल्स वेयर ही युज्ड टु वर्क इन, यो हस्पिटल एकदमै फरक हुन्छ जबकि उनले अमेरिकामा गरेको भन्दा एकदम पूर्ण रूपमा फरक खालको पाउँछन्। एनीवे ही इज इन्ट्रेस्टेड टु वर्क इन इन्डिया, जेसुकै उनी इन्डिया काम गर्न चाहन्छन्। एन्ड वान्ट्स टु मेक अ डिफरेन्स इन हिज टाउन, उनको आफ्नो सहरमा फरक ल्याउन चाहन्छन्। आफ्टर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम ही अपलिफ्ट्स हिज पोजिसन, छोटो समयपछि उनले आफ्नो स्तरलाई माथि उठाउँछन्। is the director of the hospital, which creates job to his entire family, त्यो हस्पिटलको डिरेक्टर बन्छन् जसले उनको पुरा परिवारलाई जोय क्रिएट गर्छ, खुसी क्रिएट गरिदिन्छ। which creates joy to his entire family, पूर्ण परिवारलाई खुसी ल्याइदिन्छ। राकेश doesn't seem to have changed, राकेश परिवर्तन भएको जस्तो देखिँदैन। he always has sense who he is and how he is, उसँग जहिले पनि यो मान्यता हुन्छ ऊ को हो र कस्तो छ। आफ्टर ह्याभिङ हिज ओन सन, आफ्नो आफ्नै छोरा भएपछि ही बिकम्स कम्प्लिट, ऊ पुरा हुन्छ। बट देयर इज अ भेरी ब्याड ह्यापनिङ टु हिम, त्यहाँ एकदमै नराम्रो घटना घट्छ उसको लागि। हिज मदर डाइज फर होम राकेश ट्राइज टु मेक ह्याप्पी एन्ड प्राउड, उसको आमा मर्छ जसलाई राकेशले खुसी र गर्व गर्ने बनाउन चाहन्छ। मिस्टर बर्माज हार्ट इज ब्रोकन, मिस्टर बर्मा साह्रै पीडित हुन्छन् आफ्टर द डेथ अफ हिज मदर, उनको आमाको मृत्युपछि। ही डज नट वान्ट टु लस हिज फादर एनी टाइम सुन, उसले आमा बुवालाई तुरुन्तै बिताउन चाहँदैन। सो ही अप्लाइज हिज मेडिकल एक्सपर्टाइज, त्यसैले उनले आफ्नो मेडिकल विज्ञता बुवा अप्लाई गर्छन्। राकेश डजन्ट ह्याभ मच टाइम टु पे फर हिज फादर, बुवालाई धेरै समय खर्च गर्न राकेशसँग समय हुँदैन। बिकज ही हैज हिज ओन फ्यामिली एन्ड जब, किनकि उनको पनि आफ्नै परिवार भइसकेको छ, जागिर भइसकेको छ। हिज जब अल्सो मेक्स हिम बिजी, जागिरले उनलाई व्यस्त बनाएको छ। राकेश ब्यान स्विट्स टु हिज फादर, राकेशले बुवालाई मिठाई खान बन्द गर्छन्। मिस्टर वर्मा टु लुक आफ्टर हिज स्टमक, बुवा मिस्टर वर्माको लागि उनको पेटको विचार गर्नको लागि, पेटको बिरामी हुन्छन् त्यो रेखदेख गर्नको लागि गुलियो खान प्रतिबन्ध लगाउँछन्। बट हिज फादर इज इन्ट्रेस्टेड टु इट देम, बुवा ती कुराहरू खान रुचाउनुहुन्छ। सो ही ट्राइज टु गेट देम थ्रु राकेश सन, राकेशको छोराबाट ती कुरा पाउन चाहन्छन्। ही वरिज दैट हिज फादर माइट मेक हिज ग्रान्डसन लेस अनरेबल देन राकेश, ऊ चिन्तित हुन्छ छोरा ऊ जतिको इमानदार बन्दैन भन्ने कुरामा। That activity frustrates Rakesh, राकेशलाई यसले दिक्क बनाउँछ। There is a kind of misunderstanding between father and son, छोरा र बाउको बीचमा असमझदारी हुन्छ। राकेश wants his son to have a positive relationship with Burma, बर्मासँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छन् राकेशले। just like he does, जस्तो उसले गरिरहेछ। Burma tells Rakesh and his wife that he dislikes them, बर्माले भन्छ राकेश र उनको श्रीमतीलाई कि राकेशको श्रीमतीलाई उनले त्यो कुरा मन पराउँदैन। बट he still keeps an eye out for बर्मा, उनले आफ्नो आँखा बर्मामा लगाइरहेका हुन्छन्। राकेश फाइनली लेट्स बर्मा लिभ, अन्तिममा बर्मालाई छोडिदिन्छन्। knowing that he has done everything he can for बर्मा, उले हरेक कुरा बर्माको लागि गर्न सक्ने जति कुरा गरेको छु भनेर छोडिदिन्छन्। That is the summary of the story A Devoted Son. Devoted Son को summary यहाँले हेर्नुभयो, यसको लागि thank you so much.
You can find such videos in my YouTube channel, Dev Prasad Pandit. Please search Dev Prasad Pandit in YouTube, and you can easily get such videos of grade 12. My website is also there. I have put so many materials in my website too. I have given my contact number as well as my Gmail ID also. Please don't forget to subscribe and share the videos. Thank you. Have a good day. Goodbye.